салом тамошобинони азиз, хулосаи хабарҳои муҳими якшанбе 13 июни тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарӣ бомдод бароятон пешкаш мекунем. Шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз. Дар ин барнома тафсилоти нави куштори 4 узви оилаи Маҳмадовҳо дар ноҳияи Ҷайҳун. табибону сокинон аз даҳҳо ҳолати нави коронавирус дар тоҷикистон хабар медиҳанд, вале вазорат рад мекунад. арабистони саудӣ имсол ҳам ба зоирони хориҷӣ иҷозати ҳаҷ надод. вақте ки пой барои каҷ рафт, кайфу айши чандрӯза Саймуминро ба ҷиноят тела дод. пули табобати як тоҷик модари Рамазон Қодиров додааст. рӯзи 13 июн ҳаракат дар маркази Душанбе маҳдуд карда шуд. ва акнун тафсилоти хабарҳо. бо гузашти беш аз як шабона рӯз аз қатли берамонаи падари хонавода бо се кӯдакаш дар деҳаи Тарғоки ноҳияи Ҷайҳун дар ҷануби Тоҷикистон мақомот то кунун ин ҳодисаро шарҳ надоданд. як сокини деҳаи Тарғок ба хабаргузории русии Спутник гуфтааст, ки дар ҳамлаи субҳи шанбе 12 июн Аҳлиддин Маҳмадов бо се кӯдакаш кушта шуда, ҳамсари ӯ ва як духтараш бо ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бистарӣ карда шуданд. ба гуфтаи манбаи Спутник, соли таваллуди фарзандони кушташудаи ин хонадон 2007, 2008 ва 2010 будааст. ӯ афзудааст, ки ҳамаи онҳо аз қисмати сар бо табар зарба хӯрданд. ҷустуҷӯи қотил ё қотилон то ҳол идома дорад. мақомот умедворанд, ки баъди ба уш омадану ба забон омадани ҳамсар ва духтари Аҳлиддин Маҳмадов онҳо метавонанд дар бораи асли ин қазия ва шахсияти қотил ё қотилон маълумоти бештар ба даст биёранд. Аҳлиддин Маҳмадов дар деҳаи Тарғок ба мисли дигар сокинони ин деҳа ба деҳқонӣ машғул будааст. то ҳол далели ба чунин берамии хос куштани ӯву фарзандони кӯчакаш, ки ҳамагӣ 11, 13 ва 14 сол доштанд, рӯшан нест. ноҳияи Ҷайҳун дар ҷануби Тоҷикистон дар наздикии марзи Тоҷикистон бо Афғонистон ҷойгир аст. дар Ҷайҳун 126 000 нафар ба сар мебаранд. аксари сокинони Ҷайҳун ба деҳқонӣ машғул мебошанд. ин ноҳия qaблан Қумсангир ном дошт, вале соли 2016 ба Ҷайҳун табдили ном кард. додгоҳи шаҳри Душанбе рӯзи 31 май Саймумин Муҳиддинов, сокини ноҳияи Ҷайҳунро бар асоси се банди кодекси ҷиноятии Тоҷикистон дар куштори ронандаи таксӣ бо берамии махсус гунаҳгор шинохта, дар умум ба 28 соли зиндони низомаш сахт маҳкум кард. қиссаи ин ҷавони ҳамагӣ 20 сола, ки Нуриддин Маликзода, корманди додгоҳи пойтахти Тоҷикистон, дар сомонаи ин додгоҳ нашр кардааст, нишон медиҳад, ки пои як инсон чӣ гуна метавонад ба роҳи хатарноки ҷиноятӣ билағжад ва ӯ чӣ қадар зуд ҳам ҳудуди инсофу одамгариро убур кунад ва барои молу пул ҳатто даст ба ҷони як инсони дигар бизанад. додгоҳ гуфт, Муҳиддинов Саймумин соли таваллудаш 2000, сокини деҳаи вахши ҷамоати истиқлоли ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Хатлон, қасдан ба ҷиноятҳои розанӣ, одамкушӣ бо берамии махсус ва тасарруфи шиноснома дар ҳолати зерин даст задааст. бар асоси маводи парванда, Муҳиддинов, ки дар мағозаи падараш дар Ҷайҳун ба ҳайси фурӯшанда кор мекард, моҳи августи соли 2020 дар яке аз тарабхонаҳои марказии ноҳияи Ҷалолиддини Румӣ бо гулӣ номзани сабукпо аз худаш 17 сол калон шинос шуда, ҳар ҳафта якду маротиба барои ишқварзӣ ба ноҳияи Ҷайҳун ба назди ӯ ба шаҳри Бухтар мерафтааст. Нуриддин Маликзода менависад, бо ин мақсад Муҳиддинов аз мағозаи падараш дар ноҳияи Ҷайҳун, ки он ҷо ба ҳайси фурӯшанда фаъолият мекард, мунтазам 400-500 сомонӣ гирифта, ин маблағҳоро барои маъшуқааш, ки ӯро бо номи Гулӣ мешинохтанд, харҷ менамудааст. дар маҷмӯъ ӯ дар давоми 2-3 моҳ аз мағозаи падараш пинҳонӣ тахминан 20 000 сомонӣ гирифта бо Гулӣ сарф кардааст. аз ин ҳолат падараш воқиф гаштааст. Муҳиддинов бошад, аз тарси падараш санаи 12 феврали соли 2021 аз мағоза боз 600 сомонӣ дигар гирифта гурехта ба шаҳри Душанбе меояд. ӯ то 15 феврал 3 рӯз дар боғҳои Фирдавсиву Рӯдакӣ дар кӯчаву хиёбонҳои Душанбе сайру гашт намуда 600 сомонӣ аз мағозаи падараш дуздидаашро низ пурра харҷ кардааст ва ба сабаби дар пойтахт надоштани манбаи таъминот дар фикри пайдо кардани пул бо роҳи розанӣ меафтад.
مویدینوف با این مقصد با خود کرد گرفته روز 15 فوریه در خیابان سینو ماشین شرکت یک تاکسی تمغه خوندای سالیارس تحت اداره شهروند ایرج امامعلی سال تولدش 1990 را من میکند و به نشستگاه قفا نشسته به راننده امر میدهد که به سمت کوچه ساحلی حرکت کند. هنگام رسیدن به قفای بنای نفسخت واقع در کوچه دهوتی 23/29 فردوسی که جای کم آدم می باشد، مویدینوف از داخل سلفان کرد را برآورده از قفا به گردن راننده تاکسی ایرج امامعلی مانده طلب کرده است که همه پول داشتهاش را برآورده به او دهد. اما می نویسد نورالدین ملکزاده راننده ایرج امامعلی مقابلیت سخت نشان داده با مقصد محافظت کردن خود با دستش نوک کرد را می دارد و برای از جنایتکار خلاص شدن автомاشین را با سرعت بلند به حرکت می درآورد، ولی بنابر زیر استفاده زورآوری قرار داشتنش автомاشین در مسافه کوتاه به مانع برخورده است. مویدینوف این حالت را دیده با کرد گردن راننده را بریده باز 41 مرتبه دیگر به عضوهای حیاتا مهم بدنش ضربه زده آخرین را به هلاکت می رساند. پس از قتل ایرج امامعلی او کیسه ها و автомاشین نام برده را کوفته از داخل آنها 60 سامانی، تلفن موبیلی و شناسنامه ملیش را گرفته از جای حادثه غیب میزند. موافق خلاصه اکسپرتیز طبی سودی جسد در بدن ایرج امامعلی جراحت‌های زیاد جسمانی خلنده و برنده یافت شدند که سبب مرگ او گردیدند. دادگاه این جنایت را آدمکشی با بیرحمی مخصوص تعبیر کرده سیمومین مویدینوف را برای کشتن راننده به 21 سال زندان، برای راززنی به 12 سال و برای تصرف شناسنامه به 1 سال در عموم محروم ساختن از آزادی به مهلت 28 سال با ادای جزا در کلونی‌های اصلاحی دارای نظام سخت را تعیین کرد. در حالی که وزارت تندرستی تاجیکستان همچنان پایفشاری دارد که از ماه ینور به این سو در کشور یگان حالت نوی سرایت کرونا ویروس آشکار نشده است، طبیبان و ساکنان از بازگشت کووید 19 به تاجیکستان بانگ اضطراب میزنند. خبرگزاری از پلیوس روز 12 ایون به نقل از منبع خود در آزمایشگاه دیامید اطلاع داد که تنها روز 8 ایون در این آزمایشگاه در دوشنبه 100 حالت نوی گرفتاری به کرونا ویروس ثبت شده است. دیامید به انجام تشخیص کرونا ویروس مشغول است و به گفته کارمندانش 2 هفته اخیر قریب هر روز تشخیص‌های انجام داده آنها حالت‌های نو به نو گرفتاری به کرونا ویروس را آشکار می‌کنند. از پلیوس نوشت در دست کم یک آزمایشگاه دیگر نیز به ثبت حالت نو کرونا ویروس در پایتخت خبر دادند، ولی وزارت تندرستی تاجیکستان این معلومات را بی اساس خوانده اصرار می‌ورزد که سخن درباره خروج موسمی بیماری‌های چون پنیومونیا یا زکام می‌رود که مردم اشتباهاً کرونا ویروس گمانش می‌کنند. امامعلی میرزایف سخنگوی این وزارت به از پلیوس گفت این خبرها اساس ندارند. وقتی حرارت کسی بالا می‌رود او تشخیص می‌گیرد، ولی در اکثر حالت‌ها تشخیص نشان می‌دهد که گمان برشونده گرفتار التهاب شش یا زکام شده است، نه به بیماری کرونا ویروس. وزارت تندرستی شام 12 ایون نیز دیگر باره گزارش داد که در شبانه روز آخر در جمهوری تاجیکستان یگان حالت نو گرفتاری شهروندان به بیماری‌های کرونا ویروس نو کووید 19 به قید گرفته نشد. این جمله را مرکز مطبوعات وزارت از اول سال هر روز به تکرار نشر می‌کند، ولی کم کس باورش می‌کند. و اما یک ساکن دوشنبه به رادیو آزادی گفته است در پایان ماه مای اول پدر و سپس مادرش به کووید 19 گرفتار شدند. پدر در یک معرکه آش اشتراک کردن میگویند که شاید همانجا سرایت شدند. گفته است او نتیجه آزمایش مادر 62 سالش روز 30 مای نشان داد که او نیز سرایت دیده است، اما مسئولان طبی محله نتیجه آزمایشگاه را قبول ندارند و پایفشاری میکنند که آنها به کووید سرایت نشدند و این را سنجش خود آنها تصدیق کرده است. پرستار منطقوی در نوع شاه منصور شهر دوشنبه گفت در یک کوچه نزد بنگاه طبی آنها در 5 خانه گرفتاران کرونا ویروس تحت نظارت می باشند. در یک ماه آخر چندین حالت پیش آمد که نتیجه های آزمایش اول مثبت برآمدند و دیرتر با دخالت مقامات بهداشتی در تست های بعدی نتیجه ها منفی دانسته شدند. ماه مای در خوجند
15 نفر را همچون گمانبر به کرونا نو کرانتین کردند، ولی بعدا مقامات گفتند که آنها بیمار نیستند. از جمله شهروند 47 ساله عربستان سعودی منصور علی قاسمی را که 17 مای نتیجه تستش مثبت برآمده بود، نمایندگان وزارت سالم اعلام کرده و بازپس به ازبکستان فرستادند. سردار مرکز بهداشتی ولایت سوخت عبدالمولان عبداللهزاده که از احتمال سرایت خبر داده بود، روز 25 مای از مقام برکنار کرده شد. یک طبیب اویلوی از محله گلستان گفت در منطقه آنها هم چند حادثه آلوده شوی به کرونا وجود دارد، اما مثل که سال گذشته بود نیست، خیلی کمتر است. به عقیده کارشناسان دو عامل میتواند سبب پنهان داشتن واقعیت درباره دامنه بیماری کرونا در تاجیکستان باشد. یکی عزم مقامات برای باز کردن راه سفر مهاجران تاجیک به دلیل قریب به نیستی رسیدن کرونا در تاجیکستان و از سوی دیگر شاید برای اینکه در صورت تصدیق حالتهای کرونا حکومت مجبور می شود که اقدامهای را برای جلوگیری از گسترش آن به مثل انجام تشخیصهای پیوسته در مکتبها و کارخانه ها روی دست بگیرد، ولی این پول خیلی زیاد می طلبد که حکومت از جیبش برآوردنی نیست. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. مقامات عربستان سعودی به دلیل پاندمی کرونا امسال نیز به زائران خارجی اجازت زیارت مکه و مدینه برای انجام مناسک حج را ندادند. وزارت حج و عمره عربستان سعودی قرار کرد که شماره زائران را در روزهای حج با همگی 60,000 نفر محدود کند. مقامات تنها به ساکنان خود عربستان سعودی اجازت حج دادند و آن هم به ساکنان سنشان از 18 تا 65 که یگان بیماری سرایتی نداشته باشند و از کرونا واکسین گرفته باشند. وزارت حج و عمره عربستان سعودی در اظهاراتش گفت مقامات سعودی همیشه به مسائل امنیت و تندرستی زائران اهمیت بزرگ داده این مسائل را در رأس برتری های خود قرار می دهند. در عربستان سعودی تا امروز بیش از 460,000 نفر گرفتار کرونا شده. این ویروس سبب مرگ بیش از 7500 نفر شده است. مقامات سعودی سال 2020 نیز به دلیل کرونا سفر زائران خارجی را برای انجام مناسک حج منع کرده بودند. در دوران پاندمی کرونا هر سال تا 2 میلیون زائر از سراسر جهان از جمله تا 63,000 زائر از تاجیکستان در موسم حج به مکه و مدینه می آمدند. کمیته دین تاجیکستان خبر داد که امسال هم زائران از تاجیکستان به سفر حج نخواهند رفت. شایگری عربستان سعودی اعلان داشت که امسال هم به سبب بیماری سرایتی فراگیر مراسم حج را محدود برگزار می کند. به همین ترتیب در موسم جاری نیز کشورهای خارج شهروندان خود را برای ادای مراسم حج سفربر نخواهند کرد. خبر داده سخنگوی کمیته دین افشین مقیم. سال گذشته وقتی عربستان سعودی به زائران خارجی اجازت سفر حج نداد، مقامات تاجیکستان به آنهایی که عزم سفر داشتند مشورت داد که پولهای به این نیت جمع کرده خود را به کارهای خیر از جمله بنیاد راه، پول، بنگاه طبی یا مکتب در محله زیست خود صرف کنند. برخی از آنها که از سفر حج ماندند این توصیه را پذیرفتند. رهبر چچنستان رمضان قادروف در صحیفه‌اش در شبکه فکنتاکت خبر داد که صندوق خیریه به نام پدرش احمد حاجی قادروف اخیراً پول طبابت 7 نفر از جمله یک زاده تاجیکستان را پرداخت کرده است. اخیراً به فوند جمعیتی به نام قهرمان روسیه احمد حاجی قادروف 7 نفر که در مورد کمک طبی سطح بلند برای نزدیکانشان دچار مشکلی مالیوی شده بودند مراجعت کردند. یکی از آنها زاده تاجیکستان حکیم جان شریپوف بود که پدرش در یکی از بیمارستان‌های شهر سنت پتربورگ بستری است و به جراحی جدی نیاز دارد. خبر داد رمضان قادروف. در ویدیویی که رمضان قادروف نشر کرده است، حکیم جان شریپوف نقل کرد که وقتی پدرش بیمار شد از نگاه مالیوی در طبابتش مشکل کشید. به بنیاد قادروف مراجعت کرد. من امیدوار بودم که در اینجا به من دستیاری دراز خواهند کرد.
و الحمدلله که این امیدم برآورده شد و به من یاری رسانیدند. گفت حکیم جان. رهبری فوند احمد حاجی قادروف را مادر رمضان قادروف ایمانی نیسایونا به عهده دارد. رمضان قادروف با اظهار سپاس به مادرش نوشت: اکنون این خانواده ها امکان یافتند که نزدیکان خود را برای طبابت فراگیر برند. من به مادر عزیزم برای غمخوری های پر از شفقت نسبت به هر کسی که در صندوق خیریه‌اش را میکوبد یا توسط شبکه‌های اجتماعی برای کمک مراجعت میکند، برای یاری به آنهایی که امید دریافت کمک را از دست داده بودند صمیمانه اظهار سپاس میکنم. خداوند اجر این همه نیکی‌هایت را برگرداند. در زندگی بسیار عائله‌ها چنین حالت پیش میآید که کس به کمک دیگر احتیاج پیدا میکند، خصوصا وقتی که در عائله یگان بیمار وزنین باشد که طبابت فوری و یا جلب متخصصان سطح بلند را طلب میکند. چنین نوع طبابت معمولا خرچ بزرگ دارد و نه هر کس توان پرداختش را دارد. بیماری به با یا کمبغل بودن بیمار نگاه نمی کند. از این رو دست یاری دراز کردن به آنهایی که با چنین مشکلی دچار می شوند خیلی مهم است، چون که فردا هر یک ما می توانیم در وضعیت آنها بیفتیم. ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی خبر داد که روز 13 ایون از ساعت 7:00 تا ساعت 2:00 در مرکز شهر دوشنبه مسابقه دو بین المللی برگزار می شود و به این سبب حرکت توسط کوچه های مرکزی پایتخت تاجیکستان محدود کرده می شود. این چاره‌بینی را در چارچوب سازمان همکاری شانگهای کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان دایر می کند. بازرسی دولتی اتومبیلی گفت دو بین المللی از کوچه اسماعیل سامانی پایتخت، خیابان حافظ شیروزی، خیابان رودکی و از خیابان رودکی تا میدان اسماعیل سامانی را در بر خواهد گرفت. از این لحاظ بازرسی دولتی اتومبیلی از همه شهروندان و رانندگان خواهش کرده است که صبح 13 ایون از راه‌های دیگر استفاده برند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم روز 13 ایون تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری کنید: www.bomdad.com. خوش باشید.